اور جو بیوی ماں بہن بیٹی کو ولاگنگ میں لا رہا ہے ان کے بارے میں حدیث میں دیوس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے 4 چیزیں اسے ملتی ہیں۔ کتنی سخت گرمی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں اللہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی ہے۔ ملک خالد صاحب اشارہ کریں، ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ ہے میرے گاؤں کا مین کچا راستہ۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ یقیناً آپ صحت و عافیت سلامتی والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ منی ولاگ سے لارج ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ جہاں ایک طرف لوگ ولاگنگ کے نام پر اپنی بیویوں کو پیش کر رہے ہیں اور جو بیوی ماں بہن بیٹی کو ولاگنگ میں لا رہا ہے ان کے بارے میں حدیث میں دیوس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کو آسان الفاظ میں سمجھے تو کہا جاتا ہے بغیرت انسان۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں جو اپنی بیویوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں۔ تو ضروری ہے اسلامی کانٹینٹ اور اسلامی چیزیں جو ہے پروموٹ کی جائیں۔ رہن سہن کا طریقہ اس میں آ جاتا ہے، کھانا کا طریقہ آ جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنا کہ میرے نبی کا طریقہ کھانے میں کیا تھا، سفر میں نکلنے میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہر جائز چیز کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو لے کر آنا۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم جا رہے ہیں، سال کی 2 جماعتیں ہیں جو پیدل چل رہی ہیں اعلیٰ کلمت اللہ کو عام کرنے کے لیے، اور کتنی محنت کتنی مشقت سے وہ سفر کرتے ہیں، ان کا آج جوڑ ہے تو ہم ان کے جوڑ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی محنت مشقت کے باوجود وہ لوگ، کتنی سخت گرمی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو میں گھر سے روانہ ہونے لگا ہوں۔ میں نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی جامع اور کتنی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے 4 چیزیں اسے ملتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا تجھے ہدایت دی گئی، نمبر 2 فرمایا تیری کفایت کی گئی، نمبر 3 فرمایا تیری حفاظت کی گئی، اور نمبر 4 فرمایا شیطان مردود سے تجھے محفوظ کر لیا گیا۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے کو پیسے لگ رہے ہیں، 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں اس دعا کو پڑھنے میں، 3 سے 4 کلمات بنتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ حفاظت میں آ جائیں گے، سفر آپ کا محفوظ ہو جائے گا، تو اچانک حادثات سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کریں موقع محل کے مطابق۔ پھر میں بیٹھا ہوں بائک کے اوپر، تو بائک شریف کی میں نے سواری کی دعا پڑھی، سواری کی دعا پڑھنے لگا ہوں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یوں پھر میں سفر شروع کرنے لگا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے اسکوٹر شریف کو کک ماریں گے اور سفر کی دعا پڑھ لیں گے۔ تو موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ملک خالد صاحب اشارہ کریں، ویڈیو بن رہی ہے، مجھے بھی ویڈیو کے اندر لانا۔ تو یوں اللہ توکل کر کے ہم نکل پڑے سلیانہ شہر کی طرف دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ۔ یہ ہے میرے گاؤں کا مین کچا راستہ، سادے لوگ، سادہ ماحول، فل دیہاتی کلچر۔ یہ ہمارے گاؤں کا وہ سولنگ شریف ہے جس نے میرا ایک موٹر سائیکل ایسے کھایا کہ ریکار تک نہ لیا، یعنی ایسے ہڑپ کر گیا کہ اس نے بتایا بھی نہیں کہ میں کھا گیا ہوں۔ 1 سال کے اندر اس کے اوپر 60,000 روپے لگائے، مگر موٹر سائیکل ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اب یہ سولنگ شریف نے دوسرے موٹر سائیکل کو بھی چک لگایا ہوا ہے، اللہ اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے اس علاقے سے سارے سیاسی لوگ ووٹ لے چکے ہیں، مگر یہاں ہمارے اس گاؤں کے لیے کسی نے روڈ تک نہیں دیا۔ جس نے یہ لگوایا تھا یہ پہلا اور آخری سولنگ تھا شاید، اور وہ لگا کر بھول گئے، اور ہم اب اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بارش آتی ہے تو اس کا فائدہ ہے، بارش کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ظلم، ہماری موٹر سائیکلیں ہوں، گاؤں میں آنے والی گاڑیاں ہوں، ان کے لیے یہ موت بنا پڑا ہے۔ موٹر سائیکل کا کچھ کام کروانا تھا تو موڑ منڈی سے ہی گزر کر آگے جانا تھا، تو راستے میں دکان والے سے کہا بھائی سولنگ شریف پر گاڑی بھاگی تو اس کا یہ والا پیچ گر گیا ہے، تو مہربانی فرما کر یہاں پیچ لگائیں، ایسا نہ ہو جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں بائک کھڑی کریں تو باہر نکلیں تو بائک ہمیں نہ ملے۔ تو یوں ہم نے بائک کا کام کروایا، بھائی نے کہا بائک آپ کی اوکے ہے، ہم لے کر اس کو روانہ ہو گئے۔ بائک ٹھیک ہونے کے بعد میں نے ساتھ لینا تھا مولانا اظہر صاحب کو، تو میں ان کو لینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا اور موضع شریع میں پہنچا ان کے گھر پر۔ دیے گئے وقت کے مطابق مولانا کی دہلیز پر پہنچے تو مولانا نے مسکرا کے کہا بھائی دودھ دلیں لیٹ کر چھڈی ہے۔ دودھ والوں نے دیر کر دی تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دودھ رکھیں اور 9 بجے
टाइम था तो हम रवाना हो गए। दुआओं के एहतमाम के साथ हम रवाना हुए चुंड बरवाना सलियाना की तरफ। तो हमने शरी से ये जो कच्चा रास्ता है इसको पकड़ा और हम पहुंचे मेन रोड झंग सरगोदा पर। हमने बड़ी मुश्किल से इस टाइम से अपनी जान को बचाया। ये शालीमार वाले ऐसे ड्राइवर होते हैं जिन्होंने मौके के ऊपर पहुंचकर हारन देना होता है। शेख वकास साहब और उनके मालकान की खिदमत में गुजारिश है कि इन ड्राइवर हजरात की नशिस्त रखें और इनको आदाब ड्राइविंग जरूर सिखाएं। आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, इंजॉय करने के काबिल है। और हम इंजॉय कैसे करने जा रहे हैं? अल्लाह वालों की सोबत, नेक लोगों से मुलाकात करके इंजॉय करेंगे। कुतुब शेल पंप पर पहुंचे तो हमने हस्बे जरूरत मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया। इस पेट्रोल पंप के ऊपर तेल अच्छा मिलता है जिसकी वजह से एवरेज भी अच्छी निकलती है। बा अखलाक अमला है। फिर तेल बढ़ता है तो जो स्टॉक इनके पास पड़ा होता है वो पुराने रेट पर फरोख्त कर रहे होते हैं, और जब तेल कम हो जाती कीमत तो ये बंद नहीं करते बल्कि फिर भी ये फरोख्त करते रहते हैं। यही एक सच्चे और ईमानदार ताजिर की अलामत और निशानी है। मार्केट में ऐसे ताजरों को सपोर्ट करनी चाहिए। चुंड पहुंचे तो मौसम को एंजॉय करते हुए मैंने कहा मौलाना रॉयल कुल्फी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। जब मौलाना को भी खिलाई तो मौलाना भी आशाश कर उठे। मगर अफसोस की खबर ये थी कि भाई जो यहाँ खड़ा था उनका एक्सीडेंट हुआ, बाजू टूटा। तो उनको बताया मेरे प्यारे दोस्त इसमें एहतियात करना, उनको फजाइल सुनाया जिस पर उनका दिल खुश हुआ कि मुसीबत के ऊपर भी अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है, गुनाह माफ हो जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल्फियों के भाई को पैसे पकड़ाए, मजीद तिफल तसलियां दी। भाई से इजाजत तलब करके हम रवाना हुए आगे सफर की जानिब। पुराने सफर रोड के किनारे लगा सरसब्जा कितना दिल को खुश करता है, मगर अफसोस बड़ी तेजी के साथ दरख्त सड़क के किनारों से काटे जा रहे हैं। चुंड बरवाना हवेली शेख राजू ताकोट ईसा शाह वाले मेन रोड से हम उतरे सलियाना रोड पर तो बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हमारा इन खड्डों ने किया। खड्डों ने कहा मौलवी साहब जो नाश्ता किया है अब तो हमने तुम्हारा वो हजम भी करना है। बड़ा रोड टूट फूट का शिकार था, खड्डे बर्दाश्त किए क्योंकि हमारे सामने हदीस थी मुशक्कत खत्म हो जाएगी, अजर हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से हम सलियाना शहर में पहुंचे। जो देखा तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ था, देखकर दिल आश कर उठा। सलियाना में जामा मस्जिद फरूकिया जहाँ जमातों का जोड़ था वहां पहुंचे तो ये गेट पर बैठे दो बुजुर्ग हस्तियां, इन्होंने आने वालों का इस्तकबाल किया। इन दोनों के हाथ में ये लाठी ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जामा मस्जिद में पहुंचे तो आने वाले मेहमानों के लिए शिकंजी रूह अफ़ज़ा डालकर तैयार की गई थी। 2 गिलास हमने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चढ़ा दिए। मस्जिद में पहुंचे बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे मिले जिन्होंने कहा आप मौलाना इमरान साहब हैं, हम आपके बयान सुनते रहते हैं, जिन्हें मिलकर बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। तालीम के बाद बुजुर्ग मिंबर पर तशरीफ लाए, उन्होंने फिक्र आखिरत पर बयान किया और हमारे ईमान को ताज़ा किया, हमारे ज़मीर को झंझोड़ा और कहा कि दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, आज नहीं तो कल ये खत्म होनी है, क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हो जिसने खत्म हो जाना है। वाघा बॉर्डर लाहौर से चलने वाली ये 2 जमातें जिनका सवाबी और मनसेरा से ताल्लुक है, 272 किलोमीटर सफर करके पैदल ये इस सलियाना शहर में पहुंचे और अपनी रुदात सुनाई कि कैसे मेहनत की और लोगों का क्या हाल है। लोग नमाज से दूर, अल्लाह से दूर, कुरान से दूर, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर, इन सबको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करना है। तालीम बयान और कारगुजारी के बाद एक भाई खड़े हुए तश्कील के लिए, उन्होंने कहा भाई अपने अपने नाम पेश करो जो एला कलिमातुल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहते हैं। बहुत से दोस्त अहबाब ने इरादे अज़ाइम किए कि हमने भी निकलना है। उन्हीं दोस्त अहबाब के साथ हमने भी इरादा किया कि जल्द इंशाअल्लाह हम भी 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में रवाना हो जाएंगे पूरी जमात लेकर। जमात के जोड़ के आखिर में दूर से आए मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया, जिसमें हमने भी अपने हाथ साफ किए चूंकि खड्डों ने हमारा खाना हजम कर दिया था। ये जो कुल्फी पकड़े बैठे हैं मौलाना इरफान साहब जामिअतुल हसनैन के फाजिल, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, और ये खड़े हुए भाई अतीकुर रहमान साहब, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मगर बा अखलाक इंसान। दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई और इन हजरात ने आखिर में हमारा इकराम भी किया। हमने पहले आइसक्रीम का कप उड़ाया और उसके बाद एक एक गिलास हमने दूध का चढ़ाया। तो यूं मोहब्बत से बैठी दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई और इस्तिगफार की कसरत के साथ हम वहां से वापस घर के लिए रवाना हो गए।